Welcome to the math class. Today I'm discussing about the new topic Fourier transforms, that is unit 3. In this chapter, we have to learn how to transform the given function from one function to another function, that is the transformation. A transformation is the mathematical device which converts or changes one function into another function. For example, differentiation and integration. మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ కాల్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో ఫస్ట్ వీ హావ్ టు లెర్న్ ద డెఫినేషన్. కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. కంటిన్యూస్ టైమ్ సిగ్నల్. Continuous time signal is a very important definition. This is for only physics background and electronics background students. They already known about the signals, time signals and continuous time signals, whatever it may be, like this. It a continuous time signal means it is a signal is defined is defined at all all instants of time, instants of time. Then it is called then it is called continuous time signal. Continuous time signal. Example, human speech. మనిషి మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు కంటిన్యూస్గా. హ్యూమన్ human speech is the best example, is the best example. All the real time, all the real time signals are continuous time signals. Time signals. And human walking is also a continuous time signal. నడవటమే. ఓకేనా? Therefore, the analysis of signal will be much easier in frequency domain. In frequency domain, the analysis of signal will be much easier in frequency domain. There are various transformations, various transformations ఉన్నాయి మన దగ్గర. Transformation techniques are available to convert time signals into frequency or time domain signals. Time domain signals into frequency
frequency domain. సో అంటే ఇక్కడ చూడండి, ద అనాలసిస్ అంటే దాని గురించి తెలుసుకోవడం. ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ సిగ్నల్ విల్ బి మచ్ ఈజియర్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. There are various transformation techniques are available to convert time domain signals into frequency domain. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ది Fourier series. Already we discussed Fourier series. And the next వచ్చి Fourier transforms. And the third one వచ్చి Laplace transforms. Laplace transforms. These three are the very, very important transformations. These three are very, very important transformations. What is the difference between Fourier series and Fourier transformations? Difference between Fourier series and Fourier transforms. Fourier transforms. The Fourier series, ఇక్కడ మనం Fourier series లో టు రిప్రజెంట్ ఒక పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేసి చూస్తాం. అదే ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో నాన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ మనం చూస్తాం అనమాట. ద Fourier series, the Fourier series is used to represent a periodic function, a periodic function by a discrete sum of complex exponentials. While the Fourier transform is then used to represent a general non-periodic function by a continuous superposition. So this is the differences between the Fourier series and the Fourier transforms. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే Fourier సిరీస్ లో ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఒక రియల్ లైన్ చూస్తాను, ఇది Fourier సిరీస్ ఇలాగా. ఇక్కడ నుంచి నేను ఒక పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా వచ్చి ఇలా సో ఒక రియల్ మీద ఒక గ్రాఫ్ కనుక చూస్తే ఇలా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దిస్ ఇస్ ద వన్, ఒక పీరియడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చూడండి, ఇక్కడ దాకా దిస్ ఇస్ ద వన్, ఒక లూపు, వన్ పీరియడ్. ఇక్కడ నుంచి ఉండి కర్వ్ అనేది సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అయ్యి ఈ యొక్క ఇక్కడ వరకు ఈ పార్ట్ వన్, ఫస్ట్ పార్ట్, ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. ఈ పార్ట్ ఎట్లాగైతే ఉందో సేమ్ అట్లా ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్ అలాగే ఉంది. చెక్ చేసుకోండి, ఇలాగా. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒకేలాగా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ నుంచి కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూషన్ సేమ్.
సో దిస్ ద ఒక వన్ పీరియడ్ అనమాట. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఒకేలాగా వెళ్తాయి అనమాట. ఒక టైం పీరియడ్లో ఇలా వెళ్తాయి. సార్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కనుక చూస్తే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టికులర్ టైం వేర్ టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో. సో ఇక్కడ దాకా దిస్ ఇస్ ద ఒక లూపు, ఇక్కడ దాకా మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా సేమ్ సేమ్. సో ఇట్లా వెళ్ళాలన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. బై a discrete sum of complex exponentials. ఒక పర్టికులర్ దిస్ ఇస్ ద ఫోరియర్ సిరీస్. This is the Fourier series. This is t. Some t is a real number that is also greater than zero. This is another t. This is also greater than zero. This is another time period that is also greater than zero. సో ఒక పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఇట్లాగా మనం దేని మీద చూసినా కూడా ఒక గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. అదే మీరు ఇప్పుడు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూసుకున్నారనుకోండి, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కనుక చూస్తే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇది నాన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. ఇది ఎలా ఉంటుంది? నాన్ పీరియాడిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టైం బౌండెడ్ అని ఏమి ఉండదు. దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు గ్రాఫ్ వెళ్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇక్కడ గ్రాఫ్ బిగిన్ అయ్యాను, ఇలా కిందకు వచ్చా, మళ్ళీ నా ఇష్టం. ఇలాగా చూడండి, ఈ పైన ఫోరియర్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది, నాన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే దాని ఇష్టం. ఇక్కడ మూవ్ అయ్యి ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తా ఉంది, నాన్ పీరియాడిక్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఇస్ ద నాన్ పీరియాడిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ని చేంజ్ చేయడం కోసం మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ వాడతాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ మ్యాథమెటికల్ టూల్ అనమాట. ఫోరియర్ సిరీస్ అన్న, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అన్న, దీస్ టూ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ టూల్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, both Fourier series and Fourier transform, Fourier transform are the mathematical tools, or the mathematical tools for representing signal in frequency domain. ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. మన సెల్ ఫోన్ చూసుకున్నాం అనుకోండి, టవర్ మనకి సిగ్నల్స్ ఎలా అందిస్తుందంటే ఈక్వల్గా అందిస్తుంది అనమాట. సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మనకి సిగ్నల్కి దగ్గరగా ఉంటే అది రిసీవ్ చేసుకొని మనకి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ విత్లో మనకి ఇస్తుంది అనమాట. సో ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. అండ్ Fourier series is mainly used for periodic signals, whereas అలాగే Fourier transforms, Fourier transform is used for aperiodic. Aperiodic means non-periodic functions. Aperiodic functions or signals. ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తాను అనమాట సిగ్నల్స్. కండిషన్ మనం గ్రాఫ్లో చూసాం కదా, కండిషన్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, f of t is any function in terms of t should be
absolutely, absolutely integrable. Absolutely integrable అంటే దట్ ఈజ్ ఎనీ ఫంక్షన్ తీసుకోండి, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకోండి, నాన్ పీరియాడిక్ కాబట్టి దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తా ఉంటుంది. ఒక చోట ఇటు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో మనం చెప్పలేము, ఎక్కడ ఎండింగ్ అవుతుందో చెప్పలేము. కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ తీసుకోండి. మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, ద ఫంక్షన్ ఎనీ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో తీసుకున్నాను. మోడ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ డిటీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ. ఎప్పుడు లెస్ దాన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ కండిషన్ వచ్చి the function must have finite number of finite number of maxima and minima. The function must have finite number of maxima and the minima. So already we know the values, maximum and minimum values. And the third point, the function must have the function must have finite number of discontinuities. Discontinuities. So this is called the conditions for existence. Okay. Now the definition. Now the definition of integral transform. The integral, very very important definition. The integral transform of a function f of t is defined by ఒక ఫంక్షన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ సమ్ పి, ఎఫ్ ఆఫ్ పి అన్న క్యాపిటల్ ఐ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టి అన్న ఒకటి మీ ఇష్టం, ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు ఇదన్నా తీసుకోవచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ టి అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ టి ఇంటూ సమ్ కే ఇంటూ పి కామా టి ఇంటూ డిటి, వేర్ కే ఆఫ్ పిటి అంటే k is the any function, k is called kernel of the kernel of kernel of the integral transform. Kernel means main root. Kernel means the main important signal అనమాట అక్కడ. ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే అక్కడ ఇంటిగ్రల్స్ లో k ఇంటూ సమ్ పీటీ, కే అనే ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పి అండ్ టీలో ఉండే ఫంక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ టూల్ అనమాట. అది ఇంపార్టెంట్ రూట్. అది ఉంటే ఆ యొక్క ఇంటిగ్రల్ అనేది మనకి ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పి అండ్ టీ, పి అండ్ టీ. సో దిస్ ఇస్ ద కెర్నల్, the very very important tool, important root for this integral. For example, if some function in terms of pt that is equal to e power minus pt ఉందనుకోండి, here a is equal to 0 and b lower limit to upper limit to b tends to infinity and 0 to infinity ఉంటే then we get the Laplace transform of f of t. Laplace transform of f of t is f bar of p that is equal to L of p of t that is equal to integral
0 to infinity e power minus t into f of t into dt. This is the Laplace transform. ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్ ఈ మూడు. ఫోరియర్ సిరీస్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ని లాప్లాస్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పి అండ్ టి. సో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. అండ్ నోట్, if f of x is equal to 1 by pi integral 0 to infinity integral minus infinity to infinity double integrals cos p of t minus x into f of t dt into dp is called Fourier integral. Fourier integral. This is one of the very very important theorem, that is the Fourier integral theorem, but we don't need the theorems. So this is the very very important note point. We can take the note point. If f of x is equal to 1 by pi into double integrals 0 to infinity minus infinity to infinity cos p into t minus x into f of t dt dp is called the Fourier integral. It's called the Fourier integral of f, the function f of x. And one more definitions. Fourier sine and cosine integrals. Sine and cosine integrals. ఎలా ఉంటాయంటే definitions. F of x is equal to, just to we remember the definitions. F of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity sine px integral 0 to infinity f of t sine pt dt into dp, which is known as Fourier sine integral. Fourier sine integral, as well as in the same way, when the function f of t is an even function, the second integral is 0. We get f of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity cos px integral 0 to infinity f of t cos pt dt into dp. This is known as the Fourier cosine integral. So these two are the definitions of Fourier sine and cosine integrals. So we have to see one problem on these two formulas. Based on these two formulas, problem
using Fourier integral show that e power minus ax minus e power minus bx, that is equal to 2 into b square minus a square divided by pi, integral 0 to infinity lambda sine lambda x into d lambda divided by lambda square plus a square lambda square plus b square, where a comma b is greater than 0. Solution is a very important problem and a simple problem. Since the integrand అంటే లోపల ఉన్నదన్నమాట, the integrand of right hand side contains sine term. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ఈ లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి సైన్ ఉంది, కాస్ ఉంటే కాసు, సైన్ ఉంటే సైన్. ద ఇంటిగ్రాండ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇది, ఇంటిగ్రాండ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ లోపల ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు, లోపల ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ, సైన్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి సైన్ టర్మ్. కాబట్టి we use Fourier sine integral formula. Fourier sine integral formula. Fourier sine integral formula. We know that Fourier sine integral for f of x is given by ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా ఎలా ఉంటుంది అది. ఫోరియర్ సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin px, again integral 0 to infinity f of t sin pt dt dp. లోపల ఫస్ట్ ఎక్స్ లో ఉంటుంది px, ఆ తర్వాత pt, f of t into sin pt. నెక్స్ట్ రీప్లేసింగ్ p విత్ లాంబ్డా, సేమ్ ప్రొసీజర్, ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ సైన్ సిరీస్ అన్నాడు కాబట్టి సైన్ సిరీస్ ఫార్ములా రాశా. తర్వాత రీప్లేసింగ్ p విత్ లాంబ్డా, అక్కడ కూడా అంతే, కాస్ ఇచ్చినా కూడా అంతే, రీప్లేసింగ్ p విత్ లాంబ్డా we get ఆ పైన ఫార్ములాలో p ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ లాంబ్డా పెట్టుకుందాం. అంటే f of x is equal to 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda x into integral 0 to infinity f of t sin lambda t dt into d lambda. So this is equation 1. Just a change here, f of x is equal to e power minus ax minus e power minus bx. అదే దీన్ని టీలు పెట్టాను అనుకో, ఎఫ్ ఆఫ్ టీలో ఉంది కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా మనకి, కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్లో టీ పెడితే ఈ పవర్ మైనస్ ఏటీ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిటీ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం. ఇక్కడ చూడండి, రీప్లేసింగ్ పి విత్ ల్యాండా సెకండ్ స్టెప్లో పెట్టాము, వీ గెట్ అని చెప్పి ఇది వచ్చేసింది అనమాట. ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, క్వశ్చన్లో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎంత ఇచ్చాడు, ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ అది. కానీ మనకి ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్స్ లోపల ఎవరున్నారు, టీలు ఉన్నాయి, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంది, కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ టీ పెట్టాను, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో టీ పెడితే దట్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సబ్స్టిట్యూటింగ్
substituting to in equation 1 ఈక్వేషన్ 1లో పెడితే we get అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే f of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x ఇది f of t ప్లేస్లో ఇది పెట్టమన్నాం కదా మనము e పవర్ మైనస్ ఏటీ మైనస్ e పవర్ మైనస్ బీటీ ఓకేనా ఇంటూ సైన్ లాంబ్డా టీ డిటి ఇక్కడ వరకు డిటి మొత్తానికి డిపి మొత్తం ఇంటిగ్రల్కి సారీ డి లాంబ్డా కదా పి మారిపోయింది కదా మనకి డి లాంబ్డా పెద్ద ఇంటిగ్రల్కి ఏమో ఇది చిన్న ఇంటిగ్రల్కి ఏమో ఇక్కడ అనమాట ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ పెట్టాలి 0 టు ఇన్ఫినిటీ సో ఈ ఇంటిగ్రల్ అంతా టీలో ఉంది ఫస్ట్ లోపల ఇంటిగ్రల్ చేద్దాము ఆ తర్వాత బయట ఇంటిగ్రల్ దగ్గరికి వద్దాం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x integral 0 to infinity e power minus at sin lambda t dt స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను మైనస్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus bt sin lambda t dt బ్రాకెట్ ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ ఇంటూ డి లాంబ్డా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 by pi ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity sin lambda x సో ఇక్కడ ఈ లోపల ఇంటిగ్రల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది ఈ పవర్ మైనస్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ లాగా ఉంది ఫార్ములా మనకి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా అలాగే అది ఇక్కడ ముందు రాసి ఆ తర్వాత ఫార్ములా రాస్తాను చూడండి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే ఏ ప్లేస్లో మైనస్ ఏ ఉంది అంతే ఏం లేదు ఎక్స్ ప్లస్లో టీ ఉంది డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ అంటే లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్లో మైనస్ ఏ సైన్ లాంబ్డా టీ అంటే ఏ సైన్ బిఎక్స్ మైనస్ బి కాస్ బిఎక్స్ రాయాలి కాబట్టి మైనస్ బి అంటే లాంబ్డా కాస్ బిఎక్స్ అంటే బి అంటే లాంబ్డా ఎక్స్ అంటే టీ ఆ ఫార్ములా ప్రకారం రాశాను సో ఇక్కడ వరకు 0 to infinity తర్వాత మైనస్ దీనికి కూడా అంత సేమ్ ఫార్ములా ఈ పవర్ మైనస్ బిటి బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ బి సైన్ లాంబ్డా టీ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ కాస్ లాంబ్డా టీ ఇది క్లోజు ఇక్కడ మనకి 0 to infinity అండ్ పెద్ద బ్రాకెట్ మొత్తానికి ఈ పెద్ద బ్రాకెట్ ఇంటూ డి లాంబ్డా ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎందుకని అక్కడ సిన్స్ ఆ ఫార్ములా రాద్దాము ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ డిఎక్స్ ఫార్ములా that is equal to e power ax by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx so this is the formula ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మనం పైన ఇంటిగ్రల్స్ రాసాం కాబట్టి therefore f of x Therefore, f of x is equal to 2 by pi integral 0 to infinity sin lambda x into ఇది చూడండి ఎక్కడి నుంచి రాస్తున్నాం ఇది దీని నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఓకేనా ఈ మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే కొన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఇంటూ లాంబ్డా బై lambda square plus a square minus lambda by lambda square plus b square into d lambda minus
సైన్ లాంబ్డా టీ ప్లస్ సైన్ లాంబ్డా టీ. ఇక్కడ ఈ మైనస్తో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ ఇది అండ్ ఇది ఉంటుంది. ఇది మైనస్ ఇది మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పవర్ అంటే సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏటీ అండ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏటీ ఉంటుంది. కాబట్టి బీటీ మిగతావన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఆ టర్మ్ ఒకటే ఉంటుంది. సో ఇది రాసుకున్నాను. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఇంటూ ఇందులో నుంచి లాంబ్డా బయటికి తీసేస్తే లాంబ్డా బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ 1 బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ డి లాంబ్డా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఎల్సిఎం చేస్తే ఎల్సిఎం ఎవరు ఇక్కడ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఒకటి, అలాగే లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఒకటి. ఇది లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ, అంటే ఇది లేదు కాబట్టి ఇది ఇంటూ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ లాంబ్డా ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డి లాంబ్డా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/π ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఇంటూ మనకి క్యాన్సిల్ అయిపోయి బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ డి లాంబ్డా. అది మిగులుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ మనం ఏం వేయచ్చు అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 ఇంటూ ఈ లాంబ్డా ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బయట తీసుకొచ్చేద్దాం. 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ లాంబ్డా ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై పై. ద రిమైనింగ్ ఎవరు ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక లాంబ్డా ఉంది, సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి లాంబ్డా ఇంటూ సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ డివైడెడ్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ డి లాంబ్డా. అంటే దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ బిఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇదేగా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది మనకి 2 ఇంటూ ఇక్కడ 2 ఇంటూ లాంబ్డా బయటికి రాలేదు కదా, ఇక్కడ 2 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై పై ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ లాంబ్డా సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ బై లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ డి లాంబ్డా. ఇదేనా మనకు కావాల్సింది. ఒక్కసారి బ్యాక్కి వెళ్తే చూడండి, 2 ఇంటూ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై పై ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ లాంబ్డా సైన్ లాంబ్డా ఎక్స్ డి లాంబ్డా లాంబ్డా స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ లాంబ్డా ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇదేగా. కాబట్టి హెన్స్ సాల్వ్డ్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రాండ్లో సైన్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి వీ యూజ్ 4-year సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. 4-year సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాము. ఇక్కడ ఇది 4-year సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా, ఈ ఫార్ములా ఇక్కడ వేసాము. ఆ తర్వాత వచ్చి వీ నో దట్ ద 4-year సైన్ ఇంటిగ్రల్ ఫర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి ఈ ఫార్ములా రాశాను. ఆ తర్వాత రీప్లేసింగ్ పి, అదే కాస్ట్ ఉంటే కూడా సేమ్ ఇదే కాస్ట్ వేసుకోండి. రీప్లేసింగ్ పి విత్ లాంబ్డా వీ గెట్ అంటే పి ప్లేస్లో లాంబ్డా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఆ తర్వాత ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే మనకు తెలుసు, దాన్ని టీలో రాసుకున్నాను. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ 2 ఇన్ ఈక్వేషన్ 1లో పెడితే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జస్ట్ మనకి తెలిసిన ఫార్ములాస్ అప్లై చేసుకొని ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఫైనల్గా వీ గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా. This is the procedure. We have to solve any problem by using the formula 4-year sine integral formula as well as 4-year cosine integral formula. అవి బేస్ చేసుకొని బై ఎ నోన్ ఫార్ములాస్ను కూడా బేస్ చేసుకొని we have to solve the required result. Thank you.